دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نا کس طریقے سے اس نور کو ایکسپلین کیا ہے. وہ نور آپ جس کو فزکس کی تھوڑی سی سینس آ جائے نا, سائنس کی تھوڑی سی سینس, وہ والی سائنس جو کہ ہمارے تک پہنچی. ابھی جو اللہ تعالیٰ نے امر کے اندر نظام بنائے ہوئے ہیں, جو سائنس فرشتوں نے اپلائی کرنی ہے, وہ کچھ اور ہے. روح جو ہے نا, روح کس طریقے سے نور کا کانسیپٹ ایبزارب کرتی ہے اور نور کس طریقے سے روح کو ڈیفائن کرتا ہے, یہ سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں طرف پھٹ کے نکل جائے گا, اور یہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہوں گے, یا اللہ میرا نور مکمل کر دے. یاد رکھیے گا, ایسے پل کی جائے گی کہ جیسے کوئی بلیک ہول نیچے ہو اور آپ کے اندر سے لائٹ سک کر رہا ہو, فرنٹ اینڈ رائٹ, فرنٹ اینڈ رائٹ, فرنٹ اینڈ رائٹ اینڈ لیفٹ کیوں نہیں. اللہ نے بتایا سیدھا اور دائیں ہاتھ میں. اس کا مطلب ہے کوئی ادھر سے کچھ کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے کھینچ رہا ہے, کوئی دس از اے سرٹن. اللہ تعالیٰ نے بتائی لٹل, قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں, ریالٹی کیسے ہوگی. اور لوگ کہیں گے میرا نور مکمل کر. پل صراط کے اوپر ہر بندے کے پاس نور, کسی کے پاس چھوٹا چراغ جیسا, کسی کے پاس ایسا کہ روشن ہو گئی سارا, کسی کا پل صراط ہی اتنا چوڑا, کسی کا پل صراط بالکل بال کی طرح باریک. These are all based on the way you lived your life in this planet. کس نے کیا کیا قربان کیا, وہاں پہ پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا جستجو کی, پل بڑا ہونا شروع ہو گیا. کس نے کیا کیا کنجوسی کی, پل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. اعمال میں کنجوسی کی بات کر رہا ہوں. تو جب آپ کہتے ہیں نا وضو بنایا تو وضو کے اعضاء روشن ہوں گے, تو پل صراط کے اوپر روشن ہوں گے کہ نہیں, یا کیا صرف پل صراط پہ ہوں گے یا بعد میں ہوں گے, کیونکہ آخرت میں تو روشن ہوں گے. کیونکہ حدیث ہے کہ مسلمان اپنے وضو کے اعضاء سے پہچانے جائیں گے کہ یہ نور نکال رہے ہیں. بازو, منہ, ماتھا, بال یا پیر, مسلمان پہچانے جائیں گے کیسے, یہ روشن ان کے وضو کے اعضاء سے پتہ چلے گا کہ یہ لائٹ, these things are glowing. سو کیا پل صراط پہ صرف وضو کے اعضاء کا نور ہوگا, یا پھر پل صراط پہ نہیں ہوگا, یا آخرت کے دن والا ہوگا. ابھی جانا ہے پل صراط پہ, تو ہم نے پل صراط تو بعد میں, تو پل صراط کے اوپر ظاہر ہے پھر آخرت کے دن کا جو اعضاء چمک رہے ہیں, تو پھر وہاں تک بھی تو چمکیں گے. یہ تو ٹیمپرری تھوڑی چمک رہے ہیں. مگر سوچیں ذرا کہ پل کا چوڑا ہو جانا, پتلا ہو جانا ہر بندے کے لیے الگ الگ ہے. اب پوری کی پوری عوام کو اللہ نے ایک ہی میدان میں اکٹھا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پل کی طرف رخ کریں. تو کسی ایک بندے کا پل بڑا یا بندے کا پل چھوٹا ہونا is unimaginable in the current definition of reality. اکٹھا جتھا موو کیا خربوں لوگوں کا, ٹھیک ہے, چلے خرب نہ بھی ہو تو کئی 100 ارب لوگوں کا, تو ہر بندے کو اپنا اپنے سائز کا پل ملتا ہے, جس کا مطلب ہے the concept of reality is totally different there. ٹوٹلی ڈفرنٹ. اتنا فرق ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی کائنات میں جیسے موو کر رہا ہو. دیکھیں ایک پل ایک بال جتنا باریک ہو رہا ہے کسی کے لیے شاہراہ بن رہی ہے پوری, کسی کا نور جو بھی عمل اس نے کیے اس کی وجہ سے فل روشن. تو میرے ساتھ مطلب کوئی ایک صحابی کے پاس میں پہنچ جاؤں, یا کسی ایک ولی اللہ کے پاس پہنچ جاؤں, ایک مجاہد کے پاس پہنچ جاؤں, کسی پاک باز عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, اس کی لائف سے میں کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں, مگر میں نہیں اٹھا سک رہا نا, مجھے اندھیرا مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ, جس کی کانسیپچولائزیشن کرنا ہی میرے لیے امپاسبل ہے, ایکسپٹ کہ امیجن کرنا میرے لیے فرض ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حدیث پہ میرا ایمان ہے اور فزکس خود بتاتی ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے نا. فزکس نہ بتاتی تو میری مائنڈ تو بتا چکی تھی, اور فزکس گئی باہر میں میری طرف, میں نے فزکس کا اچار ڈالنا ہے. سمجھ رہے, جو ادھر پریکٹیکل ہونے ہیں ادھر حافظے کی ضرورت پڑنی نہیں نا, حافظے سے کچھ نہیں ہونا. میں جتنی مرضی فزکس یاد کر لوں ادھر کوئی فائدہ نہیں, سمجھ رہے. So you need to find out کہ it's not just one thing, it's not the way this one thing. ہم concept of current reality سے نکل کے اسلام کے ان معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں, تب آپ کو پتہ چلے گا قبر بہت پرفیکٹلی, بہت ایزیلی بچوں کی طرح ایکسپلین کی جا سکتی ہے, بچوں کو بڑوں کو یکساں. بس وہ والی لینز پہن لیں کہ جس لینز کے اندر آپ کا اپنا فرعون جو ہے نا وہ نظر نہ آتا ہو, کہ نہیں جو ہم تک پہنچا بس وہی اصل حقیقت ہے. نہیں, وہ اصل حقیقت نہیں ہے. یہ اصل حقیقت ہے کہ آپ اور فرعون میں ذرا زیادہ فرق نہیں ہے. بس آپ قرآن پکڑ کے فرعون ہے, وہ بغیر قرآن کے فرعون تھا, کیونکہ کبر تو آپ نے وہی کیا ہوا. حدیث کلیئرلی بتا رہی اور آپ مان نہیں رہے, کیونکہ آپ کو کچھ اور سمجھ آ گیا. تو آپ کو کچھ آپ کی سمجھ کے اوپر تو اللہ نے نہیں بنائی ہوئی کائنات, ٹھیک ہے. سو
I hope this is enough for an answer to satisfy the bigger part of your question. I hope so. Any question from Zoom? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैन आई आस्क क्वेश्चन प्लीज? जी रबिया, सवाल करें आप. सर अभी आप बच्चों की बात कर रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों के पीछे एक औरत क्या क्या कुर्बान कर सकती है? लाइक क्या ऐसी औरतें मुजाहिदा औरतें हैं जो बच्चों की खातिर अपना दाव पे लगा देती हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ उनको रहना पड़ता है जहाँ सांस भी लेना मुश्किल हो, लेकिन बच्चों की खातिर वो सब बर्दाश्त करती हैं, बट इन दी एंड होता क्या है कि बच्चे ही कदर नहीं करते. तो ये बताएं कि तरबियत में ऐसा क्या डाला जाए कि उनको पता चले कि उनकी माँ ने उनके लिए क्या क्या कुछ सहा है और कैसे गलत खानदान में गुजारा किया है, ताकि वो बाद में एटलीस्ट उसकी कदर करें और वो उसको उस चीजों का. पहली बात तो ये कि अगर आपने ऐसे गलत खानदानों में बच्चे पालने हैं और बाद में जताना है कि मैंने अपनी कुर्बानी दी थी, तो आप इस्लाम के तो फलसफे से दूर चली गई. मतलब अब जान के फितने में डाला अपने बच्चों को भी, अपने आप को भी. इसे तो बेहतर लड़ाई करके निकालती बच्चे वहां से. हार जाती है लड़ाई, कोई बात नहीं, मगर एटलीस्ट लड़ाई तो करती. और फिर आपने वो वाला फितना बच्चों को गिफ्ट में दिया है कि जो उसके बाद उन्होंने कदर क्यों करनी है आपकी. कौन सी साइंस आपको समझ आई है कि जिसमें जब प्रोबेबिलिटी टोटली आपके अगेंस्ट और आप कहें नहीं मोमिनीन ही निकलेंगे मेरे बच्चे. क्यों आपने कोई नया फार्मूला आता है आपको? नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें सारी की सारी इसके खिलाफ है. आपको कोई नया फार्मूला हमें भी बताएं. मतलब हमें चरागाह के सेंटर में रखने के लिए कहा है अपनी रेवड़ को. आप सेंटर से एज की क्रॉस करा के समझ रही है कि सब कुछ बच जाएगा. कोई भेड़ नहीं बचेगी आपकी इस तरह. इस्लाम जो है ना, मैंने आपसे कहा अपने बच्चे बचाने का नाम इस्लाम नहीं है. दुनिया पूरी के बच्चों का जिम्मा लेने का नाम इस्लाम है. आप कोई और देखे ना, नहीं तो पहले अपने बच्चे भी तो बचाओ, बाकी के दुनिया के बच्चे बचाऊंगी. ये पहले बात की बात नहीं हो रही, मौके की बात हो रही है. जो टेस्ट आपके सामने है उस टेस्ट के ऊपर डिसीजन लेना का काम है. ना बच्चे आपने बचाने हैं, चाहे हाथ में कुरान हो या हदीस हो. बच्चे अल्लाह ने बचाने, ना ही बच्चे आपने मरवाने हैं, चाहे आपके हाथ में कुरान है, हदीस है या तलवार है. अल्लाह ताला ने जिसको नहीं बचने देना तो नहीं, वो हिदायत पे नहीं आएगा. जिसने अल्लाह ने हिदायत पे डालना है अल्लाह लेके आएगा. आपका सवाल ये होना था कि क्या आपने अपने आप को छोटा कर लिया था या बड़ा कर लिया था. मैं आपको कई 100 दफा बता चुका खवातीन को, खुदा का वास्ता है एक दफा अपनी आंखें बंद करें, 5 सेकंड के लिए आपको पता सोचें कि आखिरत 50,000 साल की, कई करोड़ 10 करोड़ हाई करोड़ मुरब्बा मील के ऊपर मुहीत एक आखिरत का बहुत बड़ा वाकया होने वाला है, जिसमें करोड़ों अरबों फरिश्ते दोज़ख अपनी पूरी फंकार के साथ नीचे उतर रही है. और आप कह रही है कि आपका स्कोप ये 1 बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे. आपकी इस छोटे से स्कोप से बहुत बड़ा वाकया, वो बहुत ही बड़ा वाकया है. ये उस वाकये का आंसर इस्लाम है. एक बच्चा बचाने का नाम इस्लाम नहीं है. 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे नहीं, ऐसे नहीं होगा जब तक पूरी तरीके से एक्सर्ट नहीं किया आपने अपनी दुनिया के ऊपर पूरा, कि मैं सब कुछ जो कर सकती थी नहीं किया. वो तब जो कर सकती थी किया, तब कहीं जाके आप कहेंगे या अल्लाह मेरे पास छोटी सी थी, मैं क्या इतनी बड़ी दोज़ख को बचाऊंगी, तू ही बचा मुझे इतनी बड़ी दोज़ख से. आखिरत बहुत बड़ी चीज है, आपकी फैमिली बहुत छोटी चीज है. मैंने आपको फिर बताया ना, इब्राहिम ने इस्माइल का गले पे छुरी चलाते हुए ये तो नहीं कहा या अल्लाह मेरा तो काम ही है, मेरा तो बच्चा ही एक है, मेरा तो जिम्मा ही है. अली अकबर और अली असगर दोनों करबला में पाए गए, मरवाने के लिए कहते ना उस बिला उनको बचाना काम नहीं था. उन्होंने नहीं कहा यार एटलीस्ट 2 बच्चे तो बच जाएं, अली अकबर भी बच जाए, अली असगर भी बच जाए. हुसैन अलैहिस्सलाम की बात बता रहा हूं. आपको जब पता चलता है इस्लाम क्या है, तो फिर आपकी हर चीज दुनिया की छोटी सी रह रहती है कि नहीं यार इसको के आए. अल्लाह का कुरान पाक में कह रहे हैं तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए फितना है. मतलब उसका आंसर क्या? आंसर इस्लाम है. ये मत सोचें कि आप अपने आप को छोटा करके कैद करें और आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो. सॉरी, इस्लाम का नाम नहीं लें आप. You better understand, you cannot toy with this word of Islam. Islam is way bigger than just your kids or your husband or your wife. यही तो किया पाकिस्तानियों ने, खानदान करके पूरी मेरे ऊपर कुछ नहीं बसती. ये अमेरिका से, ये बाय द वे यूरोपियन फिलॉसफी है जो इनहेरिट की यहाँ पे, कि मेरे ऊपर मेरी बीवी और मेरे बच्चों के हकूक है. अच्छा तो 40 घरों तक तो हमसाए हैं. अल्लाह के नबी अस्सलाम कह रहे हैं कि मुझे तो डर था कहीं टरके का इंतजाम भी ना कर दें, हमसाए को टरके का भी मतलब इनहेरिटेंस भी ना मिल जाए. इतना 40 घर दोनों तरफ, तो अपने बच्चे बचा रहे थे बैठ के. मैं खाली हमसाए के हकूक बता रहा हूं. और आप समझ रहे मुसलमान और अपनी तकाजे इस्लाम के और सियासत खानदान की. सॉरी, ऐसा नहीं होगा. ये खानदान नहीं चलता इस्लाम में. आप एक सहाबी बता दें जो अपने, आप ऐसा करें किसी एक सहाबी के खानदान का नक्शा बता दें मुझे.
बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ आवर हिस्ट्री हैं, अबू बकर सिद्दीक का खानदान बता दें, चलें, नहीं याद, उमर बिन खत्ताब की बीवियों की तादाद और नाम और खानदान बता दें, नहीं पता, चलें उस्मान गनी की बता दें, नहीं याद, अली बिन अबी तालिब की सारी बीवी और बच्चे बता दें, नहीं पता। खानदान इज नॉट द प्रायोरिटी, इंसान इज द प्रायोरिटी इन इस्लाम, एवरी ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई दे कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। और हमसे अपनी 2 मरले के घर नहीं कॉन्कर हो रहे इस वक्त, क्यों? अपने बच्चों का गिन गिन के रोज गिनते हैं, रात को आते हैं, नौकरियां करते हैं, गुलामियां करते हैं पूरी दुनिया को, इस्लाम रोज बेच के आते हैं, घर देखते हैं, बच्चे गिनते हैं, पूरे कुंडी लगा के सो जाते हैं। दिस इज व्हाट अ मुस्लिम पाकिस्तानी इंडियन इज, दिस इज अ मुस्लिम एनीवेयर इज। ये बाउंड्री ऑफ द हाउस होल्ड के अंदर नहीं है इस्लाम, ये पूरी दुनिया का इंतजाम है इस्लाम। और कोशिश करते मरे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, मेजर अल्लाह ने टैलेंट दिया हुआ है, शुरू से लेके टैलेंटेड प्रोफाइल, इनकी डिग्रियां में भी गोल्ड मेडल, इनके सारे मामला ठीक, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त, IQ हाई, अपने अपने खानदान के आगे सारा कुछ कुर्बान। अल्लाह ने वो टैलेंट दिए हुए, प्रोजेक्ट सारे के सारे अल्लाह वाले, अचानक बच्चों की नौबत आई, अल्लाह हाफिज हो गई। मैं नहीं, बच्चे प्रायोरिटी, अल्लाह ने तो बच्चे दिए, अल्लाह ने तो बच्चे दिए, अच्छा अल्लाह ने बच्चे, बाकी की दुनिया किसी और ने दिए, इस्लाम किसी और ने दिए तुझे, नबियों के वाकयात तुझे कुरान पाक में किसी और ने सुनाए। एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम 3 बंदे भेज देते कि उतारो मेरे बेटे को पहाड़ी से, वो मसला था। 40 बंदे तो थे ना, 3 भेज देते, यार बहुत ज्यादा इसको शरारत सूझी हुई, पकड़ो इसको, 2-4 लगाओ, इसको मार मार के लेके आओ किश्ती में। छोटा बड़ा काम था। हजरत नूह ने अपने बेटे के पीछे एक छोटा सा एक्सपेडिशन भेजना था, उल्टा टांग के लेके आना था लोगों ने उस लड़के को जो अल्लाह ताला के खिलाफ जा रहा था, कि और बाद में इसको हिदायत पे ले आएंगे, पहले इसकी जान तो बचाएं। ये लूत अलैहिस्सलाम की कश्ती में नहीं आया ना बेटा, लूत अलैहिस्सलाम इस फलसफे के ऊपर थे। मतलब इस्लाम खुद बता रहा है कि भैया सब कुछ करके देख लें, जो इंतजाम इस्लामी है उसके अंदर पार्ट है आपकी फैमिली। डोंट, बच्चों को आप मकसद बनाएंगे, आप इस्लाम से बाहर हैं, इस्लाम के मकसद के अंदर आपके बच्चे फिट करें, जरूर करें, किसने मना किया? वो भी इंसान है, हकूक है, वही वाले इंसानी हकूक है उनके ऊपर जो बाकियों के आपके ऊपर। बच्चे मकसद नहीं, इस्लाम मकसद है, बच्चे खुद इस्लाम के अंदर फिट होते हैं। अगर इस्लाम बच्चों में फिट करना है आपने, तो बात वही है फिर कि मैंने बस अपनी जो जस्टिफाइड जो आसानी है वो मैंने ऊपर कर ली, इसको सेल्फिशनेस कहता हूं। दिस इज बीइंग सेल्फिश। डोंट कॉल योरसेल्फ सेल्फलेस मदर्स एंड मुस्लिम वुमेन एट द सेम टाइम। यू हैव टू बी अ मदर ऑफ एवरी चाइल्ड। जब अल्लाह आपको बच्चे देता है ना, तो साफ बताता है कि आपको मैंने सेंस दे दिया अब कि दुनिया के सारे बच्चों को इंतजाम और वो परवरिश कैसे करनी है आपने, क्या थॉट बिल्डिंग करनी है आपने। हम समझ रहे हैं कि हमारा स्कोप अल्लाह ने छोटा कर दिया बच्चे देके, नहीं, अल्लाह ताला ने हमें बच्चे देके तमाम तर इंसानों के बच्चों का स्कोप दे दिया होता है कि नाउ यू नो कि बच्चा सोचता कैसे है। फैलाओ पूरे के पूरे पैगामात, नफ्सियात तो मैं बचपन से दिखा रहा हूं, मैं ट्रेन कर रहा हूं। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, जो माएँ हैं ना, जो बाप हैं, वो वाकई में उनकी सेंस ऑफ एम्पैथी आसमानों तक पहुंच जाती है। वो किसी और के बच्चे को मसले में नहीं देख सकते, क्योंकि उनको अपना बच्चा याद आता। जो अभी माँ या नहीं बनी या बाप नहीं बने, उनके अंदर वो हिस्स उस लेवल पे पॉलिश नहीं होती। आपको ये निशानी नजर नहीं आ रही? तो इट्स सच अ ये ढकोसला नहीं चलेगा एक, मतलब खुद अल्लाह ताला आपको निशानियां दिखा देंगे, फिक्र नहीं करें। और मेरा तो ख्याल है कि जब तक इंसान, खैर मैं अब सख्त बात नहीं करूंगा, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, जो कि मुसलमान औरतों ने, स्पेशली पाकिस्तानी औरतों ने तो स्पेशली ऐसे मतलब बाउंड्री डिफाइन कर दी। गांधी साहब इस तरीके से बाउंड्री डिफाइन करते हैं जिस तरह ये खातून पाकिस्तान की एक नया सिस्टम लिखा है कि नहीं, बात दिस इज इट, दिस इज माय इस्लाम। अच्छा चलें, कर लें, आपकी मर्जी है। एटलीस्ट नाम बोले दीन का ना लगाएं, इस दीन के मतलब हमें पता है। जी ट्विटर से क्वेश्चन लेते हैं। आई जस्ट वांट जी ट्विटर, जी ट्विटर पे अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे 2-3 क्वेश्चन थे, मैं कीप इट शॉर्ट। पहला तो ये था कि मैं यूके में एक जगह पर रहता हूँ जहाँ पर मस्जिद के अंदर जो है ज्यादातर रिलीजन पढ़ाया जाता है, मजहब की ट्रेनिंग दी जाती है, दीन के बारे में बात नहीं की जाती। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा एक तकलीफ लगी है, कोई इस तरह की टाइप का कोई डॉक्यूमेंट टाइप का था जिसके अंदर दीन और रिलीजन के अंदर जो है फर्क उनको मैं बता सकता।
इसके लिए जो भी मैं डॉक्यूमेंट लिखूंगा वो आप फॉरवर्ड कर दूंगा, आपका उसके ऊपर सिग्नेचर चाहिए होगा कि इट्स अ वैलिड डॉक्यूमेंट. Sir, I would sign anywhere you want me to as long as I can understand it and agree to it. Magar, I'm not assigning authority to any human being. They're not going to be like, oh, Sahil Adeem signed it, so we're going to believe it. That's not how it's going to work. However, What I want to say is that signing means that you give it like a validity that it's good to go. yeah, of course, anytime, anything. And just in case if somebody says, you know what, we want to argue about this, talk about this, call me in, invite me in Zoom or hold a session and anytime, 24/7, okay? 24/7. ये Muslim Identity Campaign के अंदर आता है. Don't hesitate. 10 बंदे भी वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं. They have a series of arguments or questions which you think के good intent में कर रहे हैं वो. Time ज़ाया करने वाली बातें आपको समझ आ जाती हैं ना. People who just want to hang out. That's not what you want to hold a session for. So if you see serious students or people who are genuinely interested, hold up a session. रात के 3 बजे पाकिस्तान में, don't worry about it, okay? Just set up a session and we'll talk. ये काम करने दुनिया में आए हैं. मैंने आपसे कहा ना, अपनी नहीं खेलनी बस, okay? दूसरा मेरा सवाल ये था कि प्रोजेक्ट के अंदर बार बार ये चीज आती है कि गुरु फिक्र करें, थिंक. ये मेरा सवाल ये है कि जो जितने बड़े लोग थे नहीं है कि जो एथियस्ट थे, of course they fought as well. So where did they go wrong? या तो वो what और how के पीछे थे, इसलिए वो नाकाम हुए कि उनको वो वाई के लेवल पर नहीं आए. तो इस चीज की क्या गारंटी है कि अगर मैं ठीक थिंकर हूँ, राय रास्त पर हूँ? नहीं, राय रास्त पे सोचने वाले नहीं है, राय रास्त पे ईमान वाले, याद रखिएगा. तो सोचने वाले वो हैं जो अब ईमान और पुख्ता करते हैं. ईमान पे तो समीअना व अताअना भी ईमान वाले हैं ना. वो तो कहते हैं हमने नहीं कोई जिला करनी नहीं सोचना, अब जो आपने कह दिया मैंने मान लिया. मगर अल्लाह ताला ने सोचने को जो हुक्म दिया ना, वो इतनी बड़ी, मतलब एक खूबसूरती इस्लाम के अंदर ये है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि जो चीज ना समझ आए उस पर आंखें बंद करो. अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में ओपनली, मतलब लिटरली फोर्स किया इंसान को कि तू क्यों नहीं अकल करता, क्यों नहीं सोचता. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक मुसलमान जब पहले ईमान की हालत में और सोचता है ना, तो वो उन तमाम लोगों के लिए टॉर्च ऑन कर देता है, लाइट दिखाता है वो कि ये देखो रास्ता इधर से आना है, जब क्योंकि वो सोच रहे. यहां तक कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने यहां तक में कह दिया कि जब अगर तुम इल्म नहीं रखते ना, तो उन लोगों से पूछ लो जो इल्म रखते हैं. मतलब ईमान रखने वालों से नहीं कहा अल्लाह ने पूछने के, इल्म रखने वालों से पूछा कि अल्लाह ताला इतनी कदर कर रहे हैं उनकी कि, मतलब मैं आपको इसी एक मिसाल देता हूं कि जब सूरह काफ के अंदर असहाबे काफ की तादाद की बात अल्लाह ने की ना, तो अल्लाह ताला ने हिंट करा दिया बड़ा क्लियरली कि कुछ लोगों को है पता कि कितने बंदे थे, कम ही को पता है मगर पता है. अब मुसलमानों को तो नहीं पता, मुसलमानों से तो पहले का वाकया है ना. अल्लाह ताला ने बहुत जगहों के ऊपर इस बात की बड़ी खूबसूरत तरीके से एक एस्टेब्लिशमेंट की है मुसलमान के जहन में कि इल्म हर जगह पे लोगों ने कोशिश की हुई है. कुछ लोग पा भी जाते हैं कुछ ना कुछ हिस्सा इल्म का. तुम ईमान की दौलत से सरशार हो तो इल्म की दौलत क्यों नहीं पकड़ते? तलबुल इल्म फरीदातुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, राइट? कि तुम्हें ये फर्ज किया गया, उन पे फर्ज नहीं किया, वो पहुंच गए, तुम्हें फर्ज कर रहे हैं हम, तुम क्यों नहीं पहुंच रहे हो? It's such an amazing problem to solve कि जिसने इल्म के कुंजियां हाथ में पकड़ी उसको पूरी दुनिया ने सजदा कर दिया, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो. हम भी यूरोप को ही सजदा करें. मैं ये चाह रहा हूं कि मुसलमान ईमान इल्म के साथ कॉम्प्लीमेंट करे, तब आपको पता चले कि सोचने का मजा तो तब आए. मैं आपको मिसाल दे देता हूं ताकि आपको इस सवाल का जवाब पूरे हार्ट सेंटर ऑफ योर क्वेश्चन में आता हूं मैं, कि आइजैक न्यूटन ने जब कहा ना कि मैंने जितना कुछ भी फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर खोज लगाया, मैंने अल्लाह के करीब होने के लिए लगाया. मैं आपको पैराफ्रेज कर रहा हूं, आप उसका एग्जैक्ट मकूला पढ़ेंगे तो आपको मतलब यही निकलेगा कि अल्लाह ताला ही की निशानियां देखी मैंने. क्योंकि क्रिश्चियन था, एविड क्रिश्चियन था, बड़ा डाई हार्ट क्रिश्चियन था. कहता मुझे बाइबल ने रास्ते दिखाए आसमानों के. ठीक है, सोचे जरा क्या क्या ताकत होती है. और डैडी जितने मर्जी बातें कर ले, हम ज्यादा सोचते हैं भैया डैडी कौन है फिजिक्स का? हाँ, फादर ऑफ फिजिक्स तो न्यूटन है. तो आप ये क्यों कहते हैं कि सोचना बंद कर देता है दीन या मजहब, रिलीजन? फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन यहूदियत से बाहर गया, कंफ्यूज हो, फिर वापस यहूदियत के अंदर आया.
پھر مسلمان اسٹرانومرز جتنے بھی تھے وہ صحابہ کرام کے فوراً بعد آئے, وہ قرآن پاک کو اور حدیث کو اس نفسیات میں لے کے آئے تھے, انہوں نے آسمان کے راستے کھول دیے سارے. مسلم اسٹرانومرز جو کہ فادر آف اسٹرانومی ہیں سارے, جو لاز انہوں نے بنائے, جو میڈیکل سائنس کے اندر اور ایسٹرو فزکس کے اندر بیسس ڈال رہے تھے سارے. پتہ ہے بیسس ڈالنا کتنا بڑا کام ہے؟ جتنے مرضی نیوٹن پیدا ہو جائیں, بیسس نہیں ڈالے فزکس کی اس نے. جو بیسس ڈالتا ہے نا وہ زیرو سے پروڈیوس کرتا ہے سارا کچھ, وہ ہوتا ہے اصلی دماغ, کہ جب کچھ تھا ہی نہیں میں نے پہلی بنا رکھی ہے, اب بنا میں نے رکھ دی, اس کے بعد جتنی مرضی عمارتیں بناؤ, جتنے مرضی نیوٹن آئے, آئنسٹائن آئے, جس نے بنا رکھی ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور وہ بنا کہاں سے لا رہے تھے مسلمان سائنٹسٹ؟ خود بولتے تھے کیونکہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں. سو انڈرسٹینڈ, یہ جتنے بھی مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں نا, ان کا بس اپنی تسبیحات کی مالا جپ لیتے ہیں کہ نہیں اسلام میں سائنس نہیں. اسلام میں سائنس نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو میں کیا بتاؤں, میں آپ کو لسٹیں بتاؤں کتنی نمبر آف ورسز ہو چکی ہیں میرے ریسرچ میں جو صرف فزکس کے تھرو ایکسپلین ہوتی ہیں. اور وہ میرے فزکس کے تھرو نہیں, صحابہ بھی فزکس کے تھرو ہی ایکسپلین کرتے رہے. اور فزکس واحد چیز ہے جو کہ ان آیات کا مطلب یہاں تک لے کے آتے, اور صرف آیات نہیں, احادیث بھی. جتنے مرضی مولوی صاحب آپ کو بولے نا آ کے کہ یار یہ آپ نے سورہ کہف میں, سورہ تکویر میں, سورہ واقعہ میں, سورہ معارج میں 13 صورتیں کی ہے نا, میں نے تو ویڈیو 13 صورتوں کی ہے, 13 صورتوں میں آپ نے فزکس کھول دی ہے ساری, اور لٹرلی فزکس ہی کھولی ہے, تو یہ آپ کو نیا مطلب مل گیا. تو کہنا ہے ان کو میرے ساتھ بات کرا دینا کہ میں تو حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو. سورہ قمر میں نے کھولی فزکس کے تھرو, حدیثیں سنائی میں نے. اس وقت فزکس تھی, اس وقت نیوٹن تھا, آئنسٹائن تھا, خوارزمی زندہ تھا نہیں. سوچو تو صحیح, بنا خود اسلام نے ڈالی ہے فزکس کی, ورنہ ایکسپلین نہیں ہوتا کہ مجرہ کہکشاں کے اندر سے پانی نکلا ہے. علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں مجرہ کہکشاں سے سیدھا پانی دنیا میں لایا گیا. کب؟ حضرت نوح کا سیلاب لے کے آنا تھا اللہ نے. میجورس کانسٹلیشن, میجورس ہمیں نظر آتی ہے, وہاں سے پانی آیا ڈائریکٹ. اور کہنا ضعیف حدیث ہے, کہنا پھر یہ ضعیف حدیث, پہلی بات تو یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, مگر جب سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان کی جڑ میں سے دجلہ اور فرات نکلتے ہیں, نیل نکلتا ہے, سوری دریا نیل اور فرات نکلتے ہیں, نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ خود میں نے دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں سے نکل رہے ہیں دونوں دریا, وہاں سے نکلتے ہیں. پانی یہاں سے کیسے آتا ہے؟ آپ کسی بھی اسکالر کو پکڑیں, اسے کہیں مجھے خالی یہ بتا دیں, بس بچوں کی نہ سمجھائیے گا, فزکس نہ بولیے گا پلیز. میں فزکس کے خلاف ہوں, سائنس کے خلاف ہوں, سوچنے کے خلاف ہوں. آپ یہ بتائیں یہ کیا چیز ہے کہ جو سدرۃ المنتہا میں پانی, جس سے میرے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں, میں وضو بھی کر لیتا ہوں, وہ اصلی والا پانی جو دنیا میں ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نکلتا ہے, یہاں پہ آتا, تو آسمان میں نظر کیوں نہیں آتا کہ وہاں سے ٹپک رہا ہے, یہاں پہ کوئی پائپ کیوں نہیں نظر آ رہا مجھے؟ پوچھے نظر آ کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. تو پتہ کیا بولیں گے؟ جادوئی طلسماتی باتیں کریں گے. یہ صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہاں سے پانی کیسے نکلتا ہے, یہ کوئی اور کسی اور طریقے سے سمجھ آ سکتی ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی. یہ بولیں گے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, یہ بولیں ہمیں کیوں بول رہے ہیں؟ کہنا مولوی صاحب بولیں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, کیونکہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. آپ نے میرے بہاف پہ کیوں کہا ہے کہ ہم سب کو سمجھ نہیں آ سکتی؟ علامہ صاحب صرف آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی, ہمیں سمجھ آ سکتی ہے. صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی, ہمیں تمام تر سائنٹسٹ کو سمجھ آ چکی. صحابہ کو بغیر سائنس کے سمجھ آ گئی تھی, سائنس ایجاد کر رہے تھے وہ, کیونکہ نبی علیہ السلام حقیقت عیاں کر رہے تھے. اب جا کے ناسا نے بتایا, رمضان سے پچھلے منتھ کا آرٹیکل بتا رہا ہوں, اب جا کے کہ ہاں جو دنیا کا جو پانی ہے نا, وہ جو سولر سسٹم پہ کہیں اور سے آیا ہے, کسی اور سیارے سے, کسی اور اینگل سے. دیکھو اس کو, لوکل پانی نہیں ہے ہمارا, یہ کہیں سے امپورٹ کیا ہے زمین نے. یہ اب ناسا بول رہی ہے. جب علی بن ابی طالب بولے تو اوئے ہوئے یہ کیا بابوں کی ضعیف حدیثیں سنا رہا ہے, اور جب ناسا بولے تو ہاں یار سائنس کا اینگل بڑا زبردست ہے, یہ سائنس دیکھو کیسے کیسے معجزات کھول رہی ہے اللہ کے امر. جب میں حدیث سنا رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ فزکس کبھی پیدا بھی نہیں ہوئی, ہمیں پتا تھا کیا ہونا. اب اس تناظر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب مطلب حضرت نوح کا سیلاب پوری دنیا پہ آنا ماسٹر ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیا جادوئی باتیں کرتے ہو, کون سی کہانیاں سنتے رہتے ہو, بائبل پڑھ کے آئے ہو کیا؟ یہ چھوٹا واقعہ ہے کہ دنیا کے اوپر سیلاب آ گیا حضرت نوح کا, یہ بہت چھوٹا واقعہ ہے. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ مجرہ کہکشاں سے پانی آیا زمین پہ. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, کوئی حدیث نہیں ملی حضرت نوح کے سیلاب کی پوری دنیا پہ, تو یہ والی حدیث تو مل گئی ہے نا. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, میں کیوں بار بار فورس کر رہا ہوں ایک مسلمان سے کہ خود سوچ لڑکے, خود سوچ لڑکی, خود سوچ
ورنہ ہاتھیں چڑھ جائے گا ان کے, اور چھوٹا سا رہ جائے گا, چھوٹا سا. اور 10 سال کا بچہ آپ کے گھر میں آپ سے سوال کرے گا, امی یا ابو اس کا کیا مطلب ہے, اور آپ کہیں گے ادھر دو لگاؤں, مجھ سے پوچھتا ہے مطلب. بس قرآن پڑھا کرو, سمجھا نہ کرو. سوچنے والی کتاب نہیں ہے, خالی پڑھنے والی کتاب ہے. یہ والے جملے بولتے ہیں وہ, الفاظ یہ نہیں ہوتے مگر مطلب یہی ہوتے. اگر یہ مطلب نہ ہوتے تو 3 نسلوں نے یہ تکا نہیں لگا کہ 25 کروڑ لوگ ہیں اور ایک بندہ بھی نہیں جو قرآن کو سمجھتا ہو, خالی پڑھتا ہی ہے کہ ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور بچی کا نکاح کرنا ہو تو کتاب سر کے اوپر رکھے, یہ قرآن کے مطلب ہے ہمارے. وہاں پہ مجرہ کا کشان سے پانی زمین پہ آ رہا ہے, نیل کا پانی سدرۃ المنتہا سے نکل رہا ہے, اور ہم نے اٹھا کے بیٹی کے سر کے نیچے سے گزارا کہ بس یہاں سے گزرے تجھے طلاق نہیں ہوگی بس, اور انہی کی طلاقیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اور پھر وہ پھر اپنے بچوں کے لیے پھر جاتی ہیں نا, اسلام کیوں نہ قربان کریں, ایسے ورژن میں اسلام ملے گا تو پھر اسلام اٹھا کے باہر پھینک مجھے دو میرے بچے دے دو بس. پھر وہ باتیں کرتی ہیں میں اللہ کے لیے بچے لے کے آئی ہوں, تجھے سمجھ گیا آیا اللہ کا بھی.